the bigger aim. Okay, so minimum level of attainment or minimum level of objectives that if we attain it means then we can reach the final ultimate goal. Okay, these things we have to consider in our mind. So every day, every 45 minutes class, you have to teach uh, in good manner means they will understand the concept easily, and after that the whole lesson or your whole subject will be will reach the students 100%. So if you teach your concept fully means they will understand at least 90% to 95%. After that your achievement, your output, what you want to teach to your students, if you want to know the output means you have to check by giving small achievement tests like class test or unit test or lesson or a full test. Like that if you give means you can find out whether the students understand the concepts or not. So this is the small differences I already taught to you uh, already. This one is the last PowerPoint I used in the last class, but it is not shared by me. Today I will show all the above PowerPoints. 14th one. Okay. Aims are final goals. Objectives are small steps to attain the final ultimate aim. Okay. The aims are final products. You cannot change it. If you want to have a part means you have to uh, prepare it as pot. But if it is a bowl means you cannot fetch water from the well. So this is the difference. உன்னால அதுல மாற்றம் பண்ண முடியாது final aims attain பண்ணதுக்கு அப்புறம். If it is objectives means you can change here and there and you can modify the product and you can bring it as somewhat nearly to the almost nearly to the final product. Okay, so objectives may change according to the modern development, so you can use the technology to attain the concept. Okay. Objectives are formative process and it is a short term also, so you can achieve it in the small unit test and you can achieve it through formative process. And aims are very consume longer time and it will be summative in process. To reach the objectives there are many ways to we can use to reach the objectives. So small steps, each and every class we can use one type of teaching method. One day we can use lecture method, one day we can use demonstration method, one day other day sorry ma other day we can use lecture from demonstration method, one day we can bring them to nature walk, one day we can bring them to small excursions or otherwise என்ன சொல்றது museums. We can ask them to prepare for herbarium and small experiments like I already taught small uh, simple activities. Experiment ன்னு சொல்ல முடியாது, we can say it as simple activities, so we can bring the desirable output from the students. So if you want to do it in a behavioral manner means that is known as specific instructional objectives. If you want to give it in a cognitive domain or intellectual development, so that will come under Bloom's taxonomy's 4 points like knowledge, understanding, application, and skill.
So these 4 points that we have to consider while we write the objectives of that particular lesson or unit or small part of that particular lesson. So each and every lesson plan we have to write objectives. Without objectives, we cannot go to teaching methods, or we cannot choose any teaching learning materials also. So using that teaching learning process only, we can achieve the final output, that is our stakeholders, our students, um, the students final knowledge or subject matter that we want to check. So you all know very well about the reactants. Chemical reactions are already. Simply I will tell, recall the things. Reactants, some process will happen, and finally you will get the product that will be as precipitate or some other points. We will get some solids or some vapor, or sometime it will be in liquid form, any other form. So but the final product will come. So without any reaction, without any process, we cannot get the output. Likewise, we can, if we teach the concepts or facts or the principles or the definitions or the theories, that science is full of these concepts, generalizations and etc. So அதை வந்து நீங்க you have to teach it in a effective manner, means that will boost the students research mind or inquiry mind, or their inquiry mind, or their scientific attitude, whatever you want to say, you can say. So I want to tell that the students are our output. The students knowledge is our output. So எங்க போனாலும் எங்க இருந்தாலும் they will have their growth and development. பட் நம்ம கிட்ட வந்து சயின்ஸ்ல படிச்சதுக்கு அப்புறம் சயின்ஸ் அவன் வந்து கத்துக்கிட்டு போறப்ப அவனுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நல்லா இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் அல்லது அல்டிமேட் கோல் ஆர் அல்லது அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நீங்க என்ன செய்யணும், யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா we are following the Bloom's taxonomies, 4 steps, at least 4 steps. அதுல வந்து all the domains: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. Cognitive domain பொறுத்த அளவுக்கு knowledge and understanding, affective domain பொறுத்த அளவுக்கு வந்து application, and finally psychomotor domainக்கு we have to give skill practice. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்டையும் நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதியே ஆகணும். ஒவ்வொரு each and every 45 minutes class you have to write general instructional objectives, as well as along with that you have to write specific instructional objectives. General instructional objectives contains only these 4 points: knowledge, understanding, application and skill. And your specific instructional objectives will have many things. இப்ப வந்து அவனுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்ல தெரியுதுன்னா டிஃபைனிங் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம், டு டிஃபைன் அப்படின்னு போடலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு டீச் சிம்பிள் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mg h அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மாஸ், கிராவிட்டி அண்ட் ஹைட் ஏதோ ஒன்று. ஸோ இதை வந்து if he is calculating means, if you want to teach that concept also means calculate the அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை போட்ட வேண்டியதான். அது என்ன சொல்றது, இயக்காற்றல், நிலையாற்றல், அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை யூ கேன் இன்க்ளூட் இன் யுவர் specific instructional objectives. If you want to derive one theory means deriving அப்படின்னு போடலாம். அது likewise we are having so many verbs, or we are having points. If you want to explain it means
the teacher will explain போடலாம். If you want to give examples means the teacher is giving examples போடலாம். Likewise, we are having so many words to supply that specific instructional objectives. So objective is based on the concept that we are going to teach for that particular 45 minutes class. Can you understand this point? Can you understand this point? Aim is different and your objective is different. Aims in children, I already taught some of the aims in the last class. என்னென்ன இருந்தது அப்படின்ட்டு 1 minute மா. Knowledge aim, some of the aims that we are நம்ம இந்த டீச்சிங் ஆஃப் பிசிக்கல் சயின்ஸை கொடுக்கறதன் மூலமா நம்ம என்னென்ன எய்ம்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னா, நாலேஜ், கேரக்டர், வொகேஷனல், கல்ச்சர், சோஷியல், education for leisure time and education for good citizenship, education for spiritual upliftment, education for individuality, education for complete living. இதெல்லாம் எய்ம்ஸ். நீங்க வந்து முழுக்க இந்த ஃபுல் சப்ஜெக்டையும் டீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா அந்த பையன் வந்து இந்த மாதிரியான நாலேஜ் வந்திருக்கும், அவன்கிட்ட குட் கேரக்டர், பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஒகேஷனலுக்கு வேலைக்கான அவனுக்கு தகுதி அடைஞ்சிருப்பான், அவன்கிட்ட ஒரு நல்ல கல்ச்சர்டு இது இருக்கும், சொசைட்டில நல்ல சோசியபிலிட்டியோட மிங்கிள் ஆகுவான், லெஷர் டைமை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுவான், அவன் ஒரு நல்ல சிட்டிசனா இருப்பான், அந்த மாதிரியான ஃபைனல் அட்டைன்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். பட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்டெப். அதை வந்து இந்த ஃபைனல் கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபைனல் எய்மை நம்ம அட்டைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து நீங்க லெசன் பிளான் எழுதும்போது நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிருவீங்க. அப்படிப்பட்ட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸா நீங்க எழுதணும். ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா, one is general instructional objectives, another one is specific instructional objectives. அத இதை வந்து அப்ரிவியேஷனா எப்படி சொல்லுவோம்னா GIO SIOன்னு சொல்லுவோம். GIO, G for general, I for instructional and O for objectives. SIO means specific, S I means instructional and O for objectives. So I already mentioned instruction means nothing, teaching objectives. So ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் you have to write these 2 type of objectives. These 2 are instructional objectives தான், அதாவது டீச்சிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான். இதுல உங்களுக்கு 2 டைப்ஸ் சொன்னோம்ல, அதுல வந்து ஜென்ரல்ங்கிறது காமனா அந்த 45 நிமிஷத்துல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க, அவன் எதை தெரிஞ்சுக்குவான், எதை புரிஞ்சுக்குவான், எதை வந்து அப்ளை பண்ணுவான், எப்படி அவனுக்கு ஸ்கில் டெவலப் ஆகணும். அதே பீரியட்ல அதே 45 நிமிஷத்துல அந்த SIO எழுதுறப்போ அவன் வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணுவான், பர்டிகுலரைஸ் பண்ணி சொல்லணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். அதனால அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்றோம். ஸோ அந்த காமனா அந்த ஃபுல் லெசன்ல இருந்து அவனுக்கு என்ன தெரியுங்கிறத எழுதுறது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 45 மினிட்ஸ் கிளாஸ்ல எதை அவன் டிஃபைன் பண்றான், எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண புரிஞ்சுக்குவான், எதை நீங்க வந்து டிரைவ் பண்ண போறீங்க, எதை அவனை வந்து கால்குலேட் பண்ண வைக்க போறீங்க, எதுக்கான மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸை புரிய வைக்க போறீங்க, இதெல்லாம் வந்து எதுல வரும்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல வரும். பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு யுவர் கிளாஸ் டீச்சிங். ஓகேயா? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு 45 மினிட்ஸ் நீங்க டீச் பண்ண போகும்போதும் இந்த SIOவையும் GIOவையும் நீங்க எழுதுறதுனால நீங்க அதை பத்தின டீடைல்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும். ஓகேயா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ஹலோ? எஸ் மேம். ஓகே, ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன போக போறோம் அப்படின்னாக்கா, இது என்னது, இதுதான் நம்மளோட ஓவர் வியூ சொன்னேன். இதுதான் எஜுகேஷன்ல அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்னென்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 4th ஒன் வந்து இது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு நம்மளுடைய டீச்சிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸை எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது அது தேவையினுடைய அடிப்படையில் இருக்கணும்.
அப்பிறகு அவங்களுக்கு ஹியூமன் ஸ்டாக் ஆஃப் நாலேஜுக்கு வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து சைக்காலஜி ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கணும். அடுத்து பிலாசபி ஆஃப் த நேஷன் வந்து நேஷனோட வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணி பிலாசபிக்கலா நம்ம வந்து கட்டாயம் டீச் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பொறுத்தும் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கணும். ஓகேயா? அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் நான் ஜென்ரலா இந்த டீச்சிங் ஆஃப் பிசிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறது மூலமா வாட் யூ கெயின் மீன்ஸ் these many aims you will attain through these points. Okay, so next point is அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத தான் சித்திக் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் வெல் டிஃபைன்டு ஸ்பெசிபிக் அண்ட் இம்மீடியட் கோலை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ண போற த்ரூ டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டி, அதைத்தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு சித்திக் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, மீனிங்ஃபுல்லி ஸ்டேட்டட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஒன் தட் சக்சீட்ஸ் இன் கம்யூனிகேட்டிங் டு த ரீடர் த ரைட்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் இன்டென்ட். டீச்சர் என்ன சொல்ல போறாங்களோ அதை அவங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அவங்க they are going to write the objectives, general instructional objectives and the specific instructional objectives. Next one is அதையே எலாபரேட்டிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Objectives describe intended outcomes as a result of properly chosen instructional activities. அதாவது டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் மூலமா நீங்க எந்த அப்ஜெக்டிவை அட்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க டீச் பண்றீங்களோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்றாங்க. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டிஸ்கிரைப் இன்டெண்டட் அவுட்கம்ஸ். உனக்கு என்ன தேவையான அவுட்புட் வேணுமோ அந்த அவுட்புட்டுக்காக நீ என்ன மாதிரியான டீச்சிங் லேர்னிங் மெத்தடை எடுத்துக்கிட்டு டீச் பண்றியோ அந்த மெத்தடும் அந்த அவுட்கம்மையும் சேர்த்துதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்றோம். ஓகேயா? Shall we go to the next slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma. நெக்ஸ்ட்ல வந்து அக்கார்டிங் டு டைலர் அவர் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாருன்னா, அப்ஜெக்டிவ் மீன்ஸ் இட் இஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் தம் இன் டேர்ம்ஸ் விச் ஐடென்டிஃபை போத் த கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் டு பி டெவலப்ட் இன் த ஸ்டூடெண்ட். பிஹேவியர்னாக்க என்னது? கேரக்டர், ஹேபிட்ஸ். ஓகேயா? ஸோ பிஹேவ் டு பி டெவலப்ட் இன் த ஸ்டூடெண்ட், அவன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள டெவலப் ஆகணும். அண்ட் த கண்டென்ட் ஏரியா ஆஃப் லைஃப் இன் விச் திஸ் பிஹேவியர் இஸ் டு ஆப்பரேட். ஸோ அவன் படிச்சது வந்து ஏட்டு சுரக்காயா இல்லாம அவனோட லைஃப்ல அவன் எப்படி அப்ளை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதுதான் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லி சொல்றாரு. அக்கார்டிங் டு டைலர் 1949 this was happen. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து the next one is the objective should be stated in terms of changes expected in the learner rather than as duties of the teacher. டீச்சர் தான் நான் இதை நடத்த போறேன், இதை சொல்லித்தர போறேன், இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன், இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன்னு அவங்க தான் எஸ்ஐஓ ஜிஐஓ எழுதுறாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு எழுதுறாங்க. ஆனா இது வந்து லேர்னர்ஸ்குள்ள என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு, லேர்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா, லேர்னர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களான்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா எழுதணும்னு சொல்றாங்க. தட் மீன்ஸ் அதுக்கு பேர் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ முதல்ல வந்து நாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டீச்சர் பேஸ் பண்ணதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஓகேயாமா? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதுறது எப்படி எழுதுவோம்? பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சர்ஸ் டீச்சிங் ஆர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் டுடே வி ஆர் சேஞ்சிங் அவர் objectives should be based on the learners learning outcomes. Can you understand this point? டீச்சரும் அதே தான் சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க, அவனுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்க, அதே மாதிரி கண்டென்ட்டை புரிய வைக்க போறாங்க, அதே மாதிரி அந்த பையன்கிட்ட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் வரப்போகுது, அவன்கிட்ட கண்டென்ட் நாலேஜ் என்ரிச் ஆக போகுது. இது ரெண்டும் ஒரே இதுதான், ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்ட் தான். பிஹேவியரும் கண்டென்ட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம். ஆனா டீச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம சொல்றதை காட்டிலும்
லேர்னரோட பாயிண்ட்ல இருந்து சொல்லணும். அவன் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டான், அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான், அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான், அவனுக்கு வந்து ஸ்கில் வந்துருச்சு, அவன் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றான், அவன் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறான், அவன் வந்து ட்ரா பண்றான், அவன் வந்து கால்குலேட் பண்றான், அவன் வந்து சம்மரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கிறான், ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுத்தா காம்ப்ரிஹென்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கிறான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு நம்மளை இப்ப இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. முந்தி டீச்சர் வந்து செய்வாங்க, டீச்சர் காம்ப்ரிஹெண்டட், டீச்சர் கால்குலேட்டட், டீச்சர் இன்ஸ்ட்ரக்டட், டீச்சர் கிவ்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லி போடுவோம். பட் இப்ப வந்து இப்ப அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த பாயிண்ட் அதைத்தான் லேர்னர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. லேர்னர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணுமே ஒழிஞ்சு டீச்சர் பேஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. There shall be two parts to each statement of objective, one pertaining to mental process and the other one is based on the content area. Can you understand this point? Mental process na behavioral changes, content area na நம்ம teach பண்ண போற particular subject unit. Okay, yeah? Can you understand this point, ma? Hello? Yes, ma'am. Okay. There. Next one is objectives of teaching physical science. ஏன் வந்து நம்ம வந்து சில அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து இதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, தே ஷுட் ரீகால் அண்ட் ரெகக்னைஸ் த பழைய கான்செப்ட்ஸ். நீங்க வந்து தேர்டு ஃபோர்த்துக்கு பாடம் நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சதை அவங்கனால ரீகால் பண்ண முடிஞ்சிருக்கணும், ரெகக்னைஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் நாங்க பண்ணணும், இதெல்லாம் நாங்க பண்ணல, இது எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு, இது புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு that we have to give as இந்த டூ அப்சர்வபிள் திங்கா வந்து நம்ம மாத்தணும். எது ஒண்ணு நம்ம டீச் பண்ணாலுமே. ஹியர் ரீகால் அண்ட் ரெகக்னைசேஷன் ஆர் டூ அப்சர்வபிள் அண்ட் மெஷரபிள் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் brought about in the pupil. Pupilனா இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்டுமா, பிஇஓ பிஎல்இனா தான் மக்கள், இந்த இடத்துல வந்து இது ஸ்டூடெண்ட், பியு பிஐஎல்னா. ஓகேயா? இந்த ஸ்டூடெண்ட் as a result of attainment of objective and knowledge. ஸோ இந்த நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்னால அந்த பையனுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து என்ரிச் ஆயிருக்குன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும், அந்த பழைய கான்செப்டை ரீகால் அண்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதுதான் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ். இதை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். எஸ் மேடம், எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த டீச்சர் எஃபெக்டிவா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் வை தே கேன் ரீகால் த திங்ஸ். Next point is the objectives by themselves are not directly observable and measurable, but evidences of their attainment. அட்டைன்மெண்ட்ங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா உங்களோட டெஸ்ட் இவாலுவேஷன் தான். இவாலுவேஷன்ங்கிறது வந்து செக்கிங் தேர் நாலேஜ், வெரிஃபைங் தேர் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் அண்ட் இது மாதிரி நீங்க எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம், மெஷரபிள் திங்கா. ஸோ பட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் தேர் அட்டைன்மெண்ட் கேன் பி கலெக்டட் த்ரூ specifications or learning outcomes. Okay, next point is these observable and measurable behavioral changes are the specification of the objective. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க மெஷர் பண்ணதுதான் உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் நீங்க அட்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மெஷர்மெண்ட், ஒரு அளவீடு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? புரிஞ்சுச்சா? ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், என்னென்ன டைப் ஆஃப் நம்ம வந்து இது பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, அக்கார்டிங் டு ஷர்மா, இங்கே வந்து செவரல் ஆத்தர்ஸ் வந்து தே லிஸ்டட் மெனி மேஜர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். Some of the major instructional objectives are some 10 only I listed. They are knowledge, understanding, application, skill, because this is our இது பேர் என்னதுமா, science subject, you know, we have to develop the interest, attitude, scientific attitude and appreciation of the research output and training in scientific methods that we have to follow using pipette, burette and cleaning methods likewise, and we have to have some precautions and safety measures that we have to follow, that and all given in training, and providing work for leisure and some area it
should provide some occasion, like preparing bleaching powder, phenyl, homemade phenyl. Likewise, we can prepare many things by studying science subject. So these are the major instructional objectives given by Sharma and Sarma and Kohli. ஓகே. ஸோ இதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஜிஏஓவா எழுதணும். ஓகேயா? ஒரு லெசன் பிளான் எழுதுறப்ப முதல்ல என்ன எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதணும். தென் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். Based on these 10 general instructional objectives, you have to write the specific instructional objectives also. Okay. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம எது நடத்தினோமோ அதுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எய்ம்ஸை வந்து பிபிடி தெரியல மேம். ஏன்? வெயிட் a minute மா. I will reach. Wait a minute, I will rejoin. வந்துச்சு. I will show the PPT. Can you see the PPT now? Okay. Yes ma'am. Okay ma. Okay. So after teaching the physical science subject, both the physics and chemistry, finally you can attain the some aims, final aims. So final product that you are giving your students knowledge by teaching the content area, psychological aim, cultural aim, social aim, vocational aim and practical and skill aim. இதுல வந்து சைக்கலாஜிக்கல் எய்ம் எங்க மேடம் வந்தது அப்படின்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் பை doing simple activities, and then it will promote it to experiments, and you can go to research area also. So it provides the confidence and the clarity of the knowledge. So it is based on our feelings only. Next one is cultural aim and social aim. By studying this subject, you are promoting the environmental aspects. You are giving the social awareness to your students. Don't use plastic and don't use too many crackers at the Diwali time, and you need not to go for using plastic detergents and like that. You can go for organic and indigenous products. Nowadays many people are using, if we open YouTube, means there are so many advertisements related to glass bottles and stainless steel products like that. So these are all coming under the social and cultural changes, cultural aims. Vocational aim means after studying this particular subject, you can have the knowledge of preparing kumkum and surf, homemade surf powders, homemade cleaning powders, vessel cleaning powders. You can prepare என்ன சொல்றது, toilet cleaning phenyls. Likewise, you can do many job. You can prepare pickle jam, squash. You can prepare என்ன சொல்றது, fountain pen ink. What are those homemade decors, DIY? We can use many improvise. We can prepare many improvised aids related to our teaching, and as well as we can use your leisure time in a proper way also. Likewise, we can explain the concepts related to our vocational, practical and skill related one. ஓகேயா? வேலைக்காக நம்ம செய்யறது அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆகி அதுல நம்ம ஸ்கில்டா டெவலப் ஆகுறது. தீஸ் த்ரீ ஆர் chained activities, one related to 1 and 1 to 1, 1 to 3.
1 and 2 are related to each other, and 2 and 3 are related to each other, and 1 and 3 are related to each other. So if you are skilled means your product will be very nice, and your sales will be high also. Okay. And the next point is helpful in studying other subjects also. By studying science subject, you can study biochemistry, microbiology, biotechnology, and இது physics related சொன்னோம்னாக்க நானோ நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அப்புறம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் and other subjects like in medical physics. Likewise, we can tell many other jobs also. நான் சொன்னது வந்து இங்க ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் ஒகேஷனல் சொன்னதெல்லாம் ஸ்மால் ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் நான் சொன்னது. யூ கேன் கோ ஃபார் simple jobs also related to science and technology, and the development of scientific attitude among the students by studying the science subject. You need not to worry about இப்பெல்லாம் கூட even this pandemic period we are going out because we know that we should keep a distance, and we can use sanitizer while we are going to some other places like எங்கேயாவது common places. And after that we have to use mask also. கையில எல்லாம் ஒட்டாது, ஒட்டினாலும் நம்ம மூக்குக்கிட்டையும் வாய்க்கிட்டையும் கொண்டு போனாதான் பிரச்சனை. ஸோ அதனால வந்து நம்ம கையை வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், அப்பப்ப சானிடைசர் போட்டுக்கிட்டோம்னா இட் won't affect us அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சயின்ஸ் படிச்சிருக்கனால தெரியுது. ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து அதை சிம்பிளா இக்னோர் பண்ணிடுவோம், ஆர் அதர்வைஸ் we don't know about that particular science behind that concept. ஸோ ஒன்று தெரியாம இக்னோரண்டா இருப்போம், ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து அதை அப்படியே சிம்பிளா அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்போம், அதை பத்தி தெரியாமையே இருப்போம். ஸோ இந்த டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் நமக்குள்ள இருந்து விரட்டுறது எதுன்னா நம்மளோட சயின்டிபிக் ஆட்டிடியூட் தான். ஸோ நமக்கு தெரியுது பேசிக் இதுதான், ஸோ அதனால we need not worry about that அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ this is the main thing that we have to டெவலப் அமங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம மட்டும் அப்படி இருந்தா பத்தாது, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் டெவலப் பண்ணணும். ஃபைனலி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் லெஷர் டைம் ஆல்சோ. லெஷர் டைம் நம்ம வந்து பர்டிகுலரா we the Indians are simply sitting and chatting, or otherwise we will see the video games, or otherwise we will see some simple movies, or பார்த்த படத்தையே பார்த்த சீரியலையேன்னு we are watching and simply sitting. That is not a good practice. We have to be very active, and we have to follow the activity oriented learning by doing oriented things in the leisure time. Then only we will நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, you know one பழமொழி, empty mind devil's workshop. ஓகேயா? டெவில்னா என்னது? சாத்தானின் ஒர்க் ஷாப்னு என்ன? செயல் கூடமாயிரும், ப்ராக்டிக்கலா சொன்னோன்னா. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம தப்பான விஷயங்களை நிறைய திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ அப்போ எப்பயுமே நம்ம ஒர்க்ல ஆக்டிவிட்டியோட ஏதாவது ஒர்க்ல இன்டல்ஜ் ஆகியிருந்தோம்னா we don't think of the negative side or evil things. We will think positively and we will do the positive activities. Okay, so அதனால even the leisure time கூட we have to utilize it in a proper way. For that I want to give one example. Yesterday I saw Karate Kid in television, some Z movie or Z TV. In Z TV they telecast Karate Kid. The actor is our parent Jackie Chan, and one boy from Africa. So they both of them did it very well. In that some nearby that apartment that the boy was residing, and the boy is residing, he is having one என்ன சொல்றது, அந்த பார்க் ஏரியா மாதிரி இருக்கு. But in that park area, small children,
aged people and middle-aged people also are there. They are recreating themselves by playing with others, and they are using many handwork products only. They don't use the mechanical type of என்ன சொல்ற electronic gadgets, electronic playthings and all. They didn't use. அதுலேருந்து I know that they are simply active, பிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி. They are playing table tennis and they are playing அது என்ன சொல்றது, நம்ம ட்ரெட்மில் மாதிரி இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரெட்மில். இட் இஸ் ஹேண்ட்மேட் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப். வாங்க வாங்க. ஆமாப்பா வாங்கப்பா. ஆனா முடிய போகுது, 1:15 முடிஞ்சிடும். அன்னைக்கு வந்துட்டும் இதே மாதிரிதான் நான் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கேன்ட்டு நீங்க போயிட்டீங்க, எல்லாரும் சொன்னாங்க. வெயிட் அ மினிட், 2 minutes ஐ வில் ஜாயின் வித் யூ. ஒரு இருக்கட்டும்ப்பா. என்னைக்கு என்னைக்கு பால் காய்ச்சி வர சண்டையா? வாழ்த்துக்கள். ஆமா ஆமா சரியா? கட்டாயம் வந்துடும், கட்டாயம். என்ன எங்க கட்டிட்டீங்க? ஆமாப்பா, ஸ்டார் ஹோட்டல். ஆமா, அதே அதே ரோட், ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள்ள. நீரல். ஓகே. காந்தி கிராமம் பல்கலைக்கழகம் அருகில் உள்ள சீதாலட்சுமி நகர்னு பேரு. ஓகேப்பா, ஐ வில் கம். சரிம்மா, வந்துருங்க. சண்டே தான். அப்படியே எல்லாத்தையும் திங்கக்கிழமை காலேஜுக்கு வந்து தம்பி எப்படி இருக்கான்? தம்பி நல்லா இருக்கான். உங்களுக்கு வரானா? இல்ல, அவன் இங்கதான் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் போயிட்டு. ஆன்லைன்ல தான் கிளாஸ் போயிட்டு எப்படியோ போயிட்டு இருக்கோம், ஓடிட்டே. நீங்க எது டிஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கமா? உங்களுக்கு எனக்கு சர்டிபிகேட் 21 தான். எனக்கு நான் அது வந்து பாக்க கூட. நீங்க ரெண்டுல போட்டுருக்கு, ரெண்டுலயுமே இருக்கேன். எனக்கு பிசிக்கல் சயின்ஸ்லயே இருக்குது. ஸ்டே 22ஆம் தேதி ரூம் புக் பண்ணியாமா? இல்ல, அங்க தம்பி வீடு இருக்கு, வீடு அங்க இருந்துட்டு வர்ற மாதிரி தான். ஆனா அவங்க எல்லாம் ஒர்க் அட் ஹோம்ங்கறனால எல்லாம் நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்துட்டாங்க. நம்ம தான் போய் வீட்டுல கூட்டி துடைச்சு கடிச்சு விட்டுட்டு வரணும். யூஸ் பண்றாங்க. ஆமா, சாப்பாடு இங்க இருந்து எடுத்து போயிடலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. புளியோதரை பொடி செஞ்சுட்டு போயிட்டு அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இப்போ போய் நீங்க எப்படி போலான்னு இருக்கீங்க? நான் இவங்களதான் எங்க அப்பாவை கூட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்னோட அப்பாவை கூட்டு போ. இல்ல, நீங்க வாங்க. பசங்க வேற இருக்கானுங்களா? அவங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாதுப்பா. இந்த வீட்டுல வேற வேலை போயிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு ஆச்சு? எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்? உட்காருங்களேன், நின்னுட்டே இருக்கீங்களே. எனக்கு அவங்க என்னோட சாவிதான் வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க. அது ஜானகி வந்து கூட்டிட்டு போச்சு. உட்காருங்க, ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க. வந்திருக்காங்களா? சரி சரி சரி. எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்? கீழே ஒரு 1100 மேலே அதே மாதிரி 2 போர்ஷன். இல்ல மேம், கீழே மட்டும் நீங்க இருந்துக்கிறது மாதிரி, மேல பசங்க சும்மா. ஆமா மேம், ஒரு வீடு தானே மேம், வாடகை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. சரி 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 சரி. 35 எஸ்டிமேஷன். 35 கம்மியா சொல்றீங்க. மணல்லாம் வந்து எப்படி 50 வந்துரும். மணல் தான் இடம் இல்லாம 50 வரும். அந்த டைமுக்கு நல்ல மணல் கிடைச்சது மேம். அப்ப கிடைச்சிச்சு, இப்ப கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்பதான் பூச்சிச்சாமே, இப்பதான் தகதியா இருக்கணும். அதுக்கு மண் அடிக்கவே மண்ணே கிடைக்கும். இன்னைக்கு மட்டும் தான் ஒரு 3 ரோடு ஆச்சு. அங்க வரவே முடியாது. நீங்க வரத்துல எல்லாம் ஆளு வரட்டும் சரி பண்ணணும். அவ்வளவு சகதியா. ஆமா, கிணறு தான் இருக்கு. வெரி குட், வெரி குட் பா. சரி மேம், வந்துருங்க. தேங்க்யூ. மாடியில இருக்காரு. ஓகே, தேங்க்யூ பா. So, Amma, once again, is it audible? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. Shall we continue now? Yes, ma'am. Okay, okay. So these are the main aims that we have to see while we teach our physical science subject. Okay? Can you understand this point? Next point.
If you are going to write general instructional objectives or otherwise specific instructional objectives, anyway, you have to give good objectives to your students. What you are going to teach and how we are going to teach அப்படிங்கிறதுக்கு you have to have some factors in your mind. Based on the factors, you have to write the GIO and SIO. So like that, we have formulated some criterias. First one is specific, second one is unambiguous, third one is usefulness, and the fourth one is accordance with general aim, and finally it is feasible and practicable. So these are the criteria that we have to consider in our mind while we write the objectives. Okay, so now we are going to see the differences between aims and objectives. So in this one, I already taught to you while we start the class. Okay, the 14th point. The 15th one is, Madam insisted me, Sridevi Madam insisted me to take this point, that is particularly aims of science teaching at a primary stage, aims of science teaching at the middle stage, aims of science teaching at the higher secondary level. Totally secondary and higher secondary combinedly we will tell as a secondary. That means secondary means 9th and 10th, higher secondary means 11th and 12th, middle level means 6th to 8th, and for primary means 1 to 5th. So according to the level of their age, according to their subject matter, what we are going to teach we have to write it as SIO and GIO. Okay, for primary level we need not worry about, because those who are studying in under DTED courses, DTED means Diploma in Teacher Education, they will write up to 1 to 5th level. We will write 6th to 12th for 12th. Sorry, those who are having the qualification of the PG degree in their mother subject, they can write for higher secondary level. They can adapt, they can opt higher secondary level. But others, those who are studying in BA, those who are having the qualification of BA and BSc, they can go for this middle level and secondary level. Appo 6th to 10th you have to concentrate more. Okay, can you understand this point? We will pass on to the next slide. So before going to write the objectives for middle stage and secondary level, we have to see the curriculumனா syllabus. இந்த 1 இயருக்கு ஃபுல்லா நம்ம என்ன படிக்க போறோம், என்ன சொல்லி தர போறோம் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி we have to give some science based values. Okay, today science has a prime place in school curriculum as a compulsory subject in almost all nations, particularly in our India. We are dealing with from 3rd standard onwards, I think so, EVS we are studying. The reason is simple. The multifarious values or functions of science to the individual and to the society. நம்ம லைஃபை எடுத்துக்கிட்டோம், பிறந்ததுல இருந்து லைஃபோட கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும், ஃப்ரம் ஊம்டு டு டூம் சொல்லுவோம். ஊம்னாக்க அம்மாவோட கருவறை, டூம்னா கல்லறை. ஸோ கருவறையில இருந்து கல்லறை வரைக்கும் நமக்கு சயின்ஸ் இல்லாத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் தட் ஒன்லி we are giving more importance to science subjects. The important values or functions of science are discussed below. One is intellectual function, the second one is disciplinary function, third one is utilitarian function, பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததா இருக்கிறது. ரெக்ரியேஷனல்னாக்க ஃப்ரீ டைமை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு, கல்ச்சுரல் ஃபங்க்ஷன், ஒகேஷனல் ஃபங்க்ஷன், aesthetic function, and social function, psychological function, providing training in scientific method,
function. So these are the concepts that we have to follow in the science teaching classes. Okay, next, what is intellectual function? So we are giving knowledge to the students ன்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்காக நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து கான்செப்டை வந்து கிளியரா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு விரும்புறோம். அப்ப வந்து எப்படியான நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாலேஜை கொண்டு போறது? ஓகே, scientific knowledge helps to develop intellectual honesty among the learners. So the scientific knowledge alone helps the individuals to be more honest, intellectual honest. யாரையும் திருடாம பார்க்காம நம்மளோட பார்ப்போம். ஏன்னா நம்மளோட ரியாக்டன்ட் என்ன, நம்மளோட ப்ராடக்ட் என்னங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். ஸோ அடுத்தவங்க அதை பார்த்து நம்ம அதை செய்து வைக்க முடியாது. நமக்கு ப்ளூ கலர் பிரிசிபிடேட் வரும், இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து எல்லோ கலர் லிக்விட் வரும், ஒருத்தருக்கு கேசியஸ் ப்ரௌன் கேசியஸ் குளோரின் இவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும். ஸோ அப்ப வந்து நம்ம இதுக்கு என்ன வருதோ அதை மட்டும் நம்ம செய்வோம்னு சொல்லிட்டு செய்யறது தான் என்னது, இன்டெலெக்சுவல் ஹானஸ்டி. நெக்ஸ்ட், this helps in developing an unbiased attitude towards scientific enterprise. அன்பியாஸ்ட்னா பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூடுனா மனப்பான்மை. ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது இந்த சயின்டிபிக் இன்டெலெக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. இட் மேக்ஸ் அ பர்சன் சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் டு ஃபேஸ் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் லைஃப். சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்க வைக்குது, எஃபிஷியண்டா இருக்க வைக்குது. லைஃப்னுடைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ்னா ரொம்ப கஷ்டமான தருணம், சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கிடையாது, பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தா கூட அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கும் அந்த ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்குமான கான்ஃபிடென்ஸை நமக்கு கொடுக்குது. சயின்ஸ் டஸ் நாட் அக்செப்ட் எனிதிங் which cannot be proved by actual observation, reasoning and experimentation. ஸோ சயின்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காது. எது உண்மை பொய்ன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கண்ணால பாக்குறது, அதாவது அப்சர்வேஷன்ஸ் டியூ டு த ரியாக்ஷன்ஸ்னும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய அப்சர்வேஷனை கண்ணால பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, இன்ஃபரன்ஸ் வந்து எழுதுவாங்க. அப்படிதானே சயின்ஸ் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிகல் என்ன இருக்கும், சால்ட் அனாலிசிஸ்ல 3 டேபிள்ஸ் போடுவோம்ல, என்னென்ன இருக்கும்? Tell me. Experiment, observation, and finally inference. Adane, isn't it? Hello? Hello? Yes, ma'am. அதாவது நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல சோதனையா செய்யறியோ அதை நீ வந்து கண்ணால பார்ப்ப, அதுக்கப்புறகு நீ வந்து முடிவுக்கு வருவ. அதான இன்ஃபரன்ஸ்னா நீ முடிவுக்கு வர்றது, அப்சர்வேஷன்னா நீ கண்ணுல பாக்குறது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா நீ என்ன போடுற, என்ன செய்யற, என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு பண்றதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்றது. ஸோ இது இல்லாம எந்த ஒரு சயின்ஸ், இது வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், இதேதான் பிசிக்ஸ்க்கும் இதே மாதிரிதான். ஸோ அதனால வந்து நீங்க அந்த ப்ராப்பர் ரீசனிங் இல்லாமலாம் சயின்ஸ் வந்து எதையும் அப்படியே நம்பாது. ஓகேயா? ஸோ அதனால நம்ம சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த லிட்டில் பிட் அந்த நம்பகத்தன்மைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சயின்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஒன் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் இருப்பாங்க, கூர்மையான புத்தி கூர்மையோட இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. Study of science helps to achieve higher mental faculties such as reasoning, analysis, interpretation, logical thinking, etc. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நமக்குள்ள உருவாக்கி கொடுக்கறது எது? நம்மளோட சயின்ஸ் தான். ரீசனிங்னா என்னது? காரணம் கற்பிக்கிறது. இதனாலதான் நடந்துச்சு, இந்த காரணத்தை காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து மழை பெய்யுது, கொடை பிடிக்கணும். பனியில நனைஞ்சா காய்ச்சல் வந்துடும், மழையில நனைஞ்சா காய்ச்சல் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசனிங். அனாலிசிஸ் வந்து பகுத்து ஆராயிறது. மழையில நனைஞ்சனாலயா, பனியில போய் உட்காந்துருந்தனாலயா, இல்ல பச்சை தண்ணி குடிச்சனாலயா, எதனால காய்ச்சல் வந்துச்சுங்கிறத அனலைஸ் பண்றது. அனலைஸ் பண்றதுனாக்க என்ன அர்த்தம்?
பகுத்து ஆராயிறது. அடுத்தது வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஓ இதனாலதான் இது முதல்லயே நம்ம வந்து நிறைய தடவை நினைஞ்சிருப்போம், அதனாலதான் இந்த காய்ச்சல் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு சொல்றது வந்து இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன், முடிவுக்கு வர்றது. லாஜிக்கல் திங்கிங். ஸோ இதுக்கு வந்து போன தடவை நம்ம பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டோம், இந்த தடவையும் பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டா நமக்கு சரியாயிரும். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கை வந்து இதனால இது இதனால இது. ஸோ இப்ப வந்து பனியில நனைஞ்ச அதனாலயோ மழையில நனைஞ்சதுனாலயோ வந்த சளிக்கு காய்ச்சலுக்கு வந்து உடல் வலியோட இருக்குன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், பாராசிட்டமால் சாப்பிட்டுக்கலாம். தடவை இதை சாப்பிட்டு சரியாச்சு. ஸோ இந்த லாஜிக்கலா இது இதனால நடந்துச்சு, அதுக்கு இது சொல்யூஷன் சொல்லி நம்ம முடிவு பண்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் while we are studying the intellectual function. The next function is disciplinary function. Disciplinary function வந்து learning of science develops certain powers of clear and vigorous thinking, of coherent and logical deduction, of exact and accurate observation. A mental discipline characteristics of science. இப்ப வந்து ஒன் திங், இந்த டிசிப்ளின்ல தான் வந்து நமக்கு கிளியர் நாலேஜ் வந்து அதிகமா கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம இதைத்தான் இது பண்ணியிருக்கோம், இப்படிதான் நடந்திருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can consider, we can observe. Next point is habits of this kind occurred through science learning will automatically be generalized and transferred to wider concerns of natural life. நேச்சுரல் லைஃப்னாக்க இயற்கையான வாழ்க்கையில நம்ம சில விஷயங்களை என்ன சொல்ல ப்ராடரா நம்ம வந்து கன்சர்ன்டா பண்ணலாம். சில கான்செப்டை அப்படியே இந்த இடத்துக்கு இது பொருத்தமா இருந்தா இப்ப இதுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் திங், லாஸ்ட் டைம் வி ஹாவ் சம் இந்த டெங்கு அண்ட் சிக்கன் குனியா டைப் ஆஃப் ஃபீவர் அட் தட் டைம் வி யூஸ் டு டேக் நிலவேம்பு கஷாயம். சிமிலர்லி இந்த கபசுர குடிநீரை இப்போ வந்து அந்த இந்த ஃபீவருக்கு இந்த வைரல் ஃபீவருக்கு வந்து நம்ம கபசுர குடிநீர்னு நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வி டேக் திஸ் நிலவேம்பு கஷாயம். உங்களுக்கு அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து இதுக்காக குடிக்கிறது, கொசுனால பரவுறதுக்கு. ஸோ டோட்டலி ஒரு 3 days குடிச்சிட்டு அப்படியே ஆஃப் நிறுத்திட்டோம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா கபசுர குடிநீர் வந்தது. தட் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் வீக்லி ஒன்ஸ் அப்புறம் மந்த்லி ஒன்ஸ். அது வந்து அக்கார்டிங் டு த டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இது வந்து வைடர் கன்சர்னுக்கு கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். இப்போ சம் ஆஃப் த மெசேஜஸ் ஐ ரிசீவ்ட் த்ரூ வாட்ஸ்அப் in foreign countries also our Indians are not that much affected because of their lifestyle and food habits they are following. ஃபாரினர்ஸ் மாதிரி சாப்பிடாம நம்ம ஆட்கள் வந்து அதிகமா ரசம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால அதிகமா அஃபெக்ட் ஆகலைன்னு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. So we can have some habits as scientifically automatically be generalized and transferred to wider concerns. These qualities are the outcomes of science learning. Science learning of science trains one in scientific method and develops scientific attitude consisting of traits na thirangal, skills such as open-mindedness and then patience, accuracy, cleanliness and punctuality, etc. These habits are developed through learning science, and the mental power acquired by learning science will enable one to discipline oneself and thus help to be a useful member of the society. So what we are giving as output to the society is considered as major part in the disciplinary function. ஸோ நம்ம இந்த நாட்டுக்கு செஞ்சோம், நாடு நமக்கு என்ன செஞ்சதுங்கிறத விட நம்ம இந்த நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சோம்னு திங்க் பண்றதுதான் இந்த சயின்ஸ் படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மாற்றம். அதே மாதிரி நம்ம மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நம்ம வந்து அந்த ஆட்டிடியூட டெவலப் பண்ணணும்.
சயின்ஸ் படிக்கிறதுனால. ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்தவாறு உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸை ரைட் பண்ணணும். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் யூட்டிலிட்டேரியன் ஃபங்க்ஷன். பயன்பாட்டுக்கான வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, this is the age of science and technology, and the role of science in our daily affairs are innumerable. So science has attained a significant role in the different aspects of human life. Next, there is a miraculous change in the ways and means of work and style of life. So science has revolutionized our way of living. And the last point is, it is now essential for everyone not only to understand science but also to manage day-to-day affairs. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா we are using laptops and cell phones, and I am also connecting through this headphone only, but அதிக நேரம் we are using means the power, the hearing power will reduce, that and all we are having. So எங்கெல்லாம் நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் we have to free our mind, and we have to keep our ears free of this type of headphones and all. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோன் எல்லாம் ரொம்ப பக்கத்துலயே வச்சுட்டு தூங்கக்கூடாது. These are the concepts that we have to take it into our mind. Okay, so this is utilitarian function. And the next one is recreational function. Recreation means leisure timeல நம்ம எப்படி அதை அந்த சயின்ஸை வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதுதான். டு டென்ஷன் ஃப்ரீ லைஃப்பை வந்து எப்படி ஈஸியாகவும் ஈஸியா அதே சமயத்துல நாலேஜபிளா மாத்திக்கிறது. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் டிவி, யூ கேன் கோ ஃபார் geographic channel, discovery channel, animal planet, like that. If you go to that means you can know many things in the world. என்னென்னலாம் நியூவா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இதுல போடுறாங்க, அனிமல்ஸ்ல இருந்து. ஈவன் வந்து ஒரு பீச் சைட்ல ஒரு அம்மா வந்து ஸ்விம் பண்றாங்க, அதுல அவங்கள வந்து இம்மீடியட்டா தூக்கிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறாங்க. என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தா, தட் லேடி இஸ் அந்த கால்ல வந்து அந்த இது ஆக்டோபஸ் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு, அதுல வந்து ஹைலி பாய்சனஸ் ஒண்ணு ஆக்டோபஸ் இருக்கும். அது வந்து அந்த பீச் சைட்ல அந்த அம்மா இதுக்கு சன்லைட்டுக்காக வந்து உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில கால் வைப்போம்னு வச்சதுக்கு அந்த அம்மாக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இதாயிருச்சு. அதே மாதிரி ஒரு போட்ல வந்து போட்ல வந்து சைட்ல வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா வந்து உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டால்பின் டைப் ஷார்க் டைப் ஃபிஷ் வந்து அப்படியே வந்து அந்த குட்டி பாப்பாவை அப்படியே தண்ணிக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிருக்கு. ஸோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இயற்கையில இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியாது. நேச்சர் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பவர். ஸோ அப்ப வந்து we have to be very cautious. நம்ம குழந்தைங்களை வச்சிருக்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். சும்மா நம்ம கையில இருந்திருந்தா கூட நம்ம we can அப்படியே நம்ம பின்னாடி வந்திருந்திருக்கலாம். அது பாட்டுக்கு ஓரத்துல அந்த போட்ல வந்து உட்கார்ந்து இருந்துச்சு, அது அப்படியே பிடிச்சிச்சு. ஸோ லைக் திஸ் we have to, every organism wants to survive in this world. Okay, நீ மட்டும் இல்ல, நான் மட்டும் இல்லம்மா, நாம செடி, மரம், செடி, கொடி, அனிமல்ஸ், எல்லா டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ், தே வாண்ட் டு லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி வித் தேர் ஓன் ஃபுட். இப்போ வந்து ஏன் அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா அது அதோட ஃபுட்டு அது. ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட இது வந்து என்னன்னா வருமுன் காப்போம்ன்றதுதான். வந்ததுக்கு அப்புறம் காப்போம் கிடையாது, வருமுன் காத்துக்கணும். ஸோ இந்த டிவில இருந்து இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். டிவி பாக்குறப்போ அந்த மாதிரி நேஷனல் ஜியாகிரபிக் சேனல், அனிமல் பிளானட் எல்லாம் பாக்குறப்போ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை அவங்க வந்து காமிக்கிறாங்க. அண்ட் இட் கேன் கிரியேட் சென்சிட்டிவ்னஸ் டு த பியூட்டிஸ் ஆஃப் நேச்சர் and intellectual appreciation of the great discoveries and inventions of science. So this is the fourth point, fourth value or fourth function
and that we are having in our mind, recreational function. Okay. From this point, I today we'll wind up. Okay. Thank you, ma. Tomorrow I will ask some simple questions in the above PPTs. Okay. Thank you. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம். முடிச்சிட்டேன் மேம். இப்பதான் 1:15 தான் முடிஞ்சது. ஜெயந்தி வந்தாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். யூ கண்டினியூ யூ கண்டினியூ.